والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اسلامی بھائیوں، درود و سلام کی فضیلت میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود و سلام پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو بروز جمعہ یعنی جمعے کے دن مجھ پر 80 بار درود و سلام پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب عز و جل ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت سراپائے عظمت میں ایک شخص یعنی ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کی عالی جا مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوتے ہیں، آپ مجھے گناہوں کا علاج تحریر فرمائیں یا مجھے کوئی ایسی نصیحت کرے کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو تو اللہ پاک کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اب ارادہ ہی ہے تو پھر اللہ کا رزق چھوڑ دو۔ تو اس شخص نے کہا، عالی جا آپ کیسی نصیحت فرما رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کہ رزاق اللہ عز و جل ہے تو میں اس کے روزی چھوڑ کر بھلا کس کی کھاؤں گا؟ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے، جس پروردگار کی روزی کھاؤ اسی کی نافرمانی کرو، یا تو رزق چھوڑ دو یا نافرمانی چھوڑ دو، ایک تو چھوڑنی پڑے گی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری نصیحت فرمائی، جب بھی گناہ کا ارادہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکل جاؤ، یعنی اللہ کی جہاں جہاں ملکیت بادشاہی ہے رب العالمین کی، وہاں سے باہر نکل جاؤ۔ اس نے عرض کی، حضور یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام مشرق و مغرب، شمال جنوب، دائیں بائیں، اوپر نیچے، الغرض جدھر جاؤں ادھر اللہ پاک ہی کا ملک پاؤں، اللہ پاک کے ملک سے باہر نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے، اللہ پاک کے بادشاہی میں، اللہ پاک کے ملک میں بھی رہو، پھر اسی کی نافرمانی کرو۔ ایک کی چیز کو تو چھوڑنا پڑے گا، یا اللہ کے ملک سے نکل جاؤ، اس کو چھوڑ دو، یا پھر گناہ چھوڑ دو۔ پھر تیسری نصیحت کرتے ہوئے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جب بھی پکا ارادہ ہو کہ گناہ کرنا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، تو ایسا کرو کہ اپنے آپ کو اتنا چھپاؤ گناہ کرتے ہوئے کہ تمہیں اللہ دیکھ نہ سکے، یعنی نہ دیکھ لے۔ اس نے حیرت سے عرض کی، حضور والا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ پاک مجھے نہ دیکھ سکے؟ وہ تو دلوں کے احوال سے بھی باخبر ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے، جب تم اللہ عز و جل کو سمیع و بصیر یعنی سننے والا، دیکھنے والا تسلیم کرتے ہو، اور یہ بھی یقین ہے کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ اللہ پاک ہر لمحے ہر لحاظ سے مجھے دیکھ رہا ہے، مگر پھر بھی گناہ کیے جا رہے ہو۔ ایک چیز کو تو چھوڑنا پڑے گا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، گناہ کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ پھر اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتے چلے جاؤ۔ چوتھی نصیحت ارشاد فرماتے ہوئے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جب ملک الموت حضرت
इज़राइल अलैहिस्सलाम तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए तशरीफ़ लाएं तो उनसे कह देना कि थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं तौबा कर लूँ, मैं नमाज़ें पढ़ लूँ, मैं नेकियां कर लूँ, मैं फ़लाँ नेकी का काम कर लूँ। तो उसने अर्ज़ की, हुज़ूर मेरी क्या औकात, मेरी क्या मजाल, मेरी कौन सुनेगा, मौत का वक्त मुकर्रर है और मुझे एक लम्हा भी मोहलत नहीं मिल सकेगी, फ़ौरन मेरी रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, जब तुम ये जानते हो कि मैं बेख्तियार हूँ और तौबा की मोहलत तक नहीं ले सकता, तो फ़िलहाल जो वक्त तुम्हारे पास है उसी को गनीमत जानते हुए मलकल मौत हज़रत सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से पहले पहले तौबा भी कर लो और नेक आमाल भी कर लो, गुनाहों को छोड़ दो। तो मोहतरम इस्लामी भाइयों, हज़रत इब्राहीम बिन अज़म रहमतुल्लाह अलैह आपने पाँचवीं नसीहत फरमाते हुए इरशाद फरमाया, ए आदमी, जब तुम्हारी मौत वाक़या हो जाए और कब्र में मुनकर नकीर तशरीफ़ लाए तो उनको कब्र से हटा देना और उनसे कह देना कि मैं हिसाब नहीं देता कब्र के अंदर। तो उस आदमी ने कहा, आलीजा ये आप क्या फरमा रहे हैं, मैं उन्हें कैसे हटाऊंगा, कैसे हटा सकूंगा, मुझ में इतनी ताकत कहाँ, वो तो झड़क कर मुझे उठा के बिठाएंगे और बड़ी सख्ती के साथ मुझसे हिसाब लेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, जब तुम मुनकर नकीर को हटा नहीं सकते, उनके सवालात के जवाबात देने की तैयारी अभी से क्यों नहीं करते, यानी गुनाहों को छोड़कर नेकियां करके उनके सवालात की तैयारी अभी से क्यों नहीं करते। आखिरी और छठी नसीहत करते हुए इब्राहीम बिन अज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उस आदमी को इरशाद फरमाई कि ए बंदे, जब क़यामत का दिन कायम हो, यानी क़यामत आ जाए, तो उस वक़्त तेरे गुनाहों के सबब तेरे लिए हुक्म जब सुनाया जाए कि इसको जहन्नम में ले जाओ, तो तुम ऐसा करना कि उस वक़्त कह देना कि मैं नहीं जाता जहन्नम में। तो उस आदमी ने अर्ज़ की, हुज़ूर वहाँ किसकी मजाल, वहाँ किसकी चलेगी, वहाँ तो घसीट कर फरिश्ते बंदे को जिसके बुरे अमल होंगे घसीट कर, यानी उसको उठाकर घसीट कर ज़बरदस्ती जहन्नम में उसको डाल देंगे। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारा ये हाल है कि तुम अल्लाह पाक की रोज़ी खाने से भी बात नहीं आ सकते, उसके मुल्क से बाहर नहीं निकल सकते, उससे नज़र भी नहीं बचा सकते, मुनकर नकीर को भी नहीं हटा सकते, जहन्नम के अज़ाब अगर तुम्हारे लिए हुक्म हो जाए तो उसे नहीं टाल सकते, तो फिर गुनाह करना छोड़ क्यों नहीं देते, ताकि इन तमाम मसाइब से तुम महफूज रह सको। उस शख्स पर सैयदना इब्राहीम बिन अज़म रहमतुल्लाह अलैह की तजवीज़ करदा गुनाहों के इलाज के इन 6 नसीहत आमूज़ मदनी फूलों की खुशबू ने इतना असर किया कि वो ज़ारो कतार रोने लगा और उसी वक़्त उसने अपने तमाम गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा कर ली और मर्दे दम तक अपनी तौबा पर कायम रहा। मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमें भी चाहिए कि अपने परवरदिगार अज़्ज़ व जल की बारगाह में इन 5 नसीहतों को ज़हन में रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि हमें पता हो रोज़ी देने वाला अल्लाह, तमाम हर चीज़ का मालिक अल्लाह, उसके नज़र से हम छुप भी नहीं सकते, हम मौत के फ़रिश्ते को अपने ऊपर से हटा नहीं सकते, कब्र के नकीरान जो सवाल जवाब पूछने आएंगे उनको हटा नहीं सकते। हमारे लिए अगर जहन्नम का फ़ैसला हो तो हम वहाँ से ये भी नहीं कह सकते कि हम जहन्नम में नहीं जाएंगे। तो इन तमाम सवालों की तैयारी हम अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं, गुनाहों को छोड़कर
نیکی کی زندگی اختیار کرنے سے پھر ان تمام 6 سوالوں کی تیاری ہماری بھرپور طریقے کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور رہتی دنیا یعنی جب تک ہم دنیا میں ہیں اس وقت تک ان 6 سوالوں کے جو جوابات ہیں ان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی ان 6 نصیحتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔